السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی جی آ رہی ہے. ٹھیک. دیکھیے گا تو ہم الحمدللہ لیسن نمبر 12 میں چل رہے تھے اور ہم نے لیسن ختم کر دیا تھا الحمدللہ. آج کی ایکسرسائز دیکھیں گے، بہت آسان ہے اور بہت اچھی ہے اور بہت دلچسپ ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا صیغوں کی مشق کرائی گئی ہے، صیغوں کی مشق کرائی گئی ہے. یہ دیکھیے گا یہ جو ایکسرسائز نمبر 1 ہے تو اس کے اندر جو ہے نا ٹرو اور فالس ہے، تو وہ آپ لوگ ریڈ کیجئے گا بعد میں اور اس کو اپنی کتاب میں نشان لگائیے گا کہ ہم نے اس کو صحیح سمجھا ہے لیسن کے اندر کہ نہیں سمجھا ہے. نمبر 2 کی ایکسرسائز میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا صیغوں کی پریکٹس کروا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، مذکر اور مؤنث کے صیغے. تو الحمدللہ کافی حد تک ہمیں سمجھ میں آ گئے، بہت سارے صیغے ہمیں سمجھ میں آ گئے ہیں، ہے نا. تو سارے اسٹوڈنٹ کو صیغے سمجھ میں آ گئے اب تک کے جو پڑھے ہیں ہم نے. ہاں جی، سبھی کو صیغے سمجھ میں آ گئے؟ جی جی سر. سسٹرز میں، ہاں جی سسٹرز میں سبھی کو سمجھ میں آ گئے صیغے؟ ہاں جی آئیے گا. کسی کو کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کو سمجھ میں نہیں آیا صیغہ ابھی تک پہلے مضارع کا؟ سسٹر نسیمہ اور سسٹر یاسمین. جی وعلیکم السلام. سسٹر یاسمین کو سمجھ میں آیا ہے صیغہ؟ جی الحمدللہ سر. فارمیشن سمجھ میں آیا آپ کو مذکر و مؤنث کے سارے؟ جی سر. ہاں سمجھ میں آتے ہیں. وہ جو ہے نا شروع کا جو مرحلہ رہتا ہے صیغوں کا، جو مختلف شکلیں رہتی ہیں وہ کنفیوز کرتی ہیں. بعد میں جو ہے نا ہمیں بالکل یعنی ذہن میں حاضر رہتا ہے سارا کچھ. ہم بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مذکر کون سا اور مؤنث کا کون سا. تو جو ہے نا یہ بار بار جب ہم جو آگے پڑھتے رہیں گے تو یہ ہماری جو جرنی ہے، جب ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ریڈنگ کرتے ہیں، کتابوں کی ریڈنگ کرتے ہیں دوسرے آرٹیکل کی. اس لیے میں جو ہے نا مختلف انداز میں ویڈیو ڈالتے رہتا ہوں اپنے چینل پر، ریڈنگ کی پریکٹس کی جو ہے نا بھی ویڈیو ڈالتے رہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ استعمال میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. تو جو میں ڈالتا ہوں عربک ریڈنگ کی پریکٹس، تو اس کے اندر جو ہے ہم نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس میں سے کچھ آپ کو فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں ساری. ہاں جی جی سر. سمجھ میں آ رہی ہے. تو چلے آج کا پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ چیزیں اور سمجھ میں آتی رہے گی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان صرف عائلہ فی کل من الجمل الاتیہ. نیچے ڈاکٹر صاحب نے 2 جملے دیے میں 10 جملے، تو ان کے اندر فاعل کو جو ہے نا مؤنث بنانا ہے. فاعل کو کیا کرنا ہے؟ صیغے کو مؤنث بنانا ہے، مذکر کے صیغے کو مؤنث کے صیغے میں تبدیل کرنا ہے. مثلا اتعرف، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ مثال ایگزامپل کے طور پر اتعرف، اس کا مؤنث بنایا ہوا اتعرفینا. تو تعرف تعرفین یہی ہے مذکر کا مؤنث. تعرف یہ واحد مذکر ہے اور یہ واحد مؤنث ہے. تعرف واحد مذکر اور تعرفین یہ کیا ہے؟ یہ واحد مؤنث ہے. یہ جب یہ جو ہے نا پیٹرن ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا تو قرآن کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اور آپ عربی کا لٹریچر پڑھیں، عربی کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، آپ لکھیں بات کریں، سب یہی چیزیں استعمال ہونی ہے انشاءاللہ. تو اتعرف اللغہ، لیکن اگر ہم جو ہے نا کسی عورت سے پوچھیں گے تو اتعرفین اللغہ العربیہ یا اختی. تو نمبر 2 پر ہے، آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اس کو کہ ماذا تأکل یا محمد. تو کسی عورت اے محمد آپ کیا کھا رہے ہو، تو یہی بات کسی لڑکی سے پوچھنی ہو تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ آپ بھی بتائیے مجھے. ماذا ماذا تاکلین یا فاطمہ. تأکلین، جی ماذا تأکلین یا فاطمہ، ماذا تأکلین. تو دیکھیے گا تأکل تأکلین، یہ مشق ہو رہی ہے، اصل میں پریکٹس کرا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ہمارے سمجھ میں آ گیا یہ پیٹرن یاد ہے. تو ہر لفظ کو ہم جو ہے نا ہر لفظ کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. این تجلس فی الفصل یا احمد، تو ہم جو ہے نا مؤنث کی شکل میں کیا کہیں گے؟ این تجلس، این تجلسین فی الفصل یا فاطمہ. این تجلسین، جی این تجلسین فی الفصل یا فاطمہ یا زینب یا ہند. تو نمبر 4 متی تذهب الى المستشفى یا ابھی ہے ابو، آپ ہاسپٹل کب جاتے ہیں یا جائیں گے؟ آپ کب جائیں گے؟ متی متی تذهبین تذهب، الی المستشفى یا امی. تذهبین، متی تذهبین یا الى المستشفى یا امی، ہے نا.
या उम्मी, मता तज़हबीन या उम्मी। नंबर 5, माज़ा तक़ूलु या अखी, माज़ा तक़ूलु या अखी, बहन से कैसे माज़ा पूछेंगे हम? माज़ा तक़ूलीना माज़ा तक़ूलीन या तक़ुलीन उख्ती। या माज़ा उख्ती। तक़ूलीन या उख्ती, माज़ा तक़ूलीन या उख्ती। नंबर 6, मता तर्जउ मिनल मदरसति या अलीयु, तो आप मता फातिमा, हाँ, तरजीईना मता तरजीना मिनल तरज मदरसती मता या फातिमा। तर्जईना, जी, मिनल मता तर्जईन मिनल मदरसति या फातिमतु या ज़ैनबु या सुआदु या हिंदू। ये नंबर 7, इला मन तक्तुबु हादिहिर रिसालत या बशीरु, ए बशीर आप ये लेटर किसे लिख रहे हैं? इला मन तक्तुबु, आप किसको लिख रहे हो? टू होम यू आर राइटिंग, है ना, आर यू राइटिंग? इला मन तक्तुबु, आप किसको लिख रहे हैं, आप किसे लिख रहे हैं? हादिहिर रिसालत या बशीरु, ए बशीर आप ये खत किसको लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं? ये तो इला मन, अब किसी इला मन तक्तुबीना तक्तुबीन तक्तुबीना हाज़िर हाज़िहिर रसालत रिसालती या या फातिमा। ज़ैनबु। इला मन तक्तुबीन हादिहिर रिसालत या फातिमतु, है ना। नंबर 8, अय्य सूरतिन तहफज़ु, अय्य सूरतिन तहफज़ुल आन या अखी, तो किस फीमेल की शक्ल में कैसे पूछा जाएगा? अय्य अय्य सूरतिन सूरतिन तहफ़िज़ीनल आना या तहफ़ज़ीना उख्ती। अय्य सूरतिन तहफज़ीना, अय्य सूरतिन तहफज़ीना। तहफ़ज़ीना तहफ़ज़ीना। हाँ, अय्या जो मंसूब है वो मफूल होने की वजह से, अय्या जो लफ्ज है, अय्या जो इसमें इस्तिफाम है वो मंसूब है मफूल बिही होने की वजह से, और मफूल भी पहले आया हुआ है ना, लेकिन मफूल है वो, मफूल बिही है वो, ठीक है। नंबर 9, अतफ़हमु अद्दरसा, अतफ़हमु अद्दरस जय्यदन या हामिदु, मुअन्नस की शक्ल में कैसे पूछेंगे? अतफ़हमीना 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 नाम, दरसा जयदन या जय्यदन फातिमा। या फातिमा। अतफ़मीन या अतफ़मीन अद्दरस जय्यदन या फातिमतु या ज़ैनबु। नंबर 10, मता तग़सिलु, मता तग़सिलु हादल क़मीस या यासिरु, या यासिरु, तो मता तग़सिलु, मता मता तग़सिलीनल तग़सिलीना मता हाज़ल तग़सिलीन क़मीसा मता हाज़ल क़मीस तग़सिलीन या हादल फातिमतु। क़मीस, या मता ज़ैनबु। तग़सिलीन, मता तग़सिलीन हादल क़मीस या फातिमतु या ज़ैनबु, या और जो भी लड़की होगी उनका नाम लेकर हम कहेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जो है ना बहुत आसान लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ग्रामर के छोटे छोटे रूल है वो हमें याद करते चलना है, और अरबिक इम्प्रूव होगी। ढेर सारा ग्रामर एक साथ में पढ़ लेंगे तो आपको हजम नहीं होगा, बदहजमी हो जाती है। हाँ जी, जिस तरह ढेर सारा खाना खा लेने से बदहजमी हो जाती है, इसी तरह ढेर सारा ग्रामर पढ़ लेने से भी बदहजमी हो जाती है। तो जी हमें सर ढेर सारा ग्रामर नहीं, थोड़ा थोड़ा ग्रामर पढ़ना है, समझना है, हजम करना है, डाइजेस्ट करना है, और उसको जो है ना साथ में लेकर चलना है, जुमले बनाते चलना है। हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस उससे जो है ना बढ़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नंबर 2 कह रहे हैं कि भी जो है ना इसके अंदर दोबारा जो है ना मुजक्कर को मुअन्नस बनाइए, देखिए ये जमा की शक्ल है, मुजक्कर को मुजक्कर को मुअन्नस की शक्ल में बनाना है, लेकिन ये वाहिद की शक्ल में नहीं है, बल्कि ये जमा की शक्ल में है। तज़हबूना का तज़हबना, बहुत सारे मर्दों से कहेंगे तज़हबूना, अय्न तज़हबूना, या इख्वान हुआ है भाइयों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तज़हबूना जमा मुदक्कर, जमा मुदक्कर, लेकिन जमा मुअन्नस तो तज़हबूना का तज़हबना, तज़हबूना का जमा मुअन्नस क्या? तज़हबना तज़हबना, वाव गिरा देंगे, वाव गिरा देंगे हम, वाव गिरा देंगे हम, वाव गिरा देंगे हम, चलिएगा। तो अयना तज़हबूना, अयना तज़हबना। तो नंबर 2 के का जुमला है कि अयना तस्कुनून या रिजालू, अयना तस्कुनून या रिजालू, तो अयन इसका, हाँ, तो आप इसकी जमा मुअन्नस कैसे अयन बनाएंगे? तस्कुन अयना या तस्कुन, जी, निसाउ। अयना तस्कुन या या निसा, निसाउ जी, वेरी गुड, अहसनते। अयना तस्कुन्ना, तस्कुनून तस्कुन्ना, तो ऐसे ही जो है ना हम ऐसा ही सीखते चलेंगे। अब जो है ना आपके पास टाइम नहीं है कि जो है ना आप पूरी लिस्ट लिख के रखें और जो है ना उनकी गर्दानों को रट्टा कर लगाए, तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो लोगों के पास वक्त नहीं, आज का जमाना, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आज का जमाना इतना मसरूफ है कि लोग पढ़ ही नहीं पाते, है ना, उनके पास वक्त नहीं है बेचारे, मसरूफियत बहुत ज्यादा है जमाने में। तो आप लोग पढ़ लेते हैं, वक्त निकाल लेते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 3, तो अच्छा अब ये देखिएगा, नंबर 3, आल कहवता तशरबूना, देखिए आ अल था, ये एक हमजा था, हमजतुल इस्तिफाम, और दूसरा जो था अल कहवा का अलिफ अल था, वो अल कहवा था। तो हमने ये रूल पढ़ा है, और अल एक साथ आ जाते हैं, प्लस अल आता है तो
दोनों को एक दूसरे में मिला देते हैं और लंबा खींचते हैं तो आल कहवता पढ़ते हैं। ये रूल आप लोगों को याद है, हमने पढ़ा हुआ है। जी सर, जी सर। जी सर। हाँ जी, तो जब भी हमज़तुल इस्तिफाम आ जाए शुरू में और उसके बाद ऐसा लफ्ज आता है जिसमें अलिफ लाम लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, तो हमज़तुल इस्तिफाम प्लस अल दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। और हम जो है ना अल नहीं पढ़ते, अब अल नहीं पढ़ते, खींचते हैं दोनों को मिलाकर आपस में और लिखते ऐसा है और ऐसा लिख लेते हैं। लिखने में ऐसा आता है, अलिफ के हमजा है ना उसके ऊपर हमज़तुल वस्ल के ऊपर ऐसा मद लगा देते हैं, तो हम पढ़ेंगे आलका हुआ था। कुरान के अंदर भी आया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो आलका हुआ था तशरबून अमिशा या इखवानु, ए भाइयों आप लोग कहवा पिएंगे या फिर चाय पिएंगे। तो आलका हुआ था, तो अच्छा, तो तशरबूना, तो इसका जमा मुअन्नस क्या है? ये जमा मुज़क्कर है, तशरबूना, तशरबना। तशरबना। तशरबना, अहसनतुम। तो अतशरबूना तशरबना, आलका हुआ था तशरबूना, तशरबना तशरबना। आशाए या आलका अखवात। हुआ था तशरबूना या। और तशरबना, ठीक है, वेरी गुड। नंबर 4, अतारिफून रक़म हातिफिल जामिअति या इखवानु, अतारिफून रक़म, हातिफ कहते हैं टेलीफोन को। तारिफना। हाँ जी, तो हातिफ कहते हैं टेलीफोन को, रक़मुल हातिफ कहते हैं टेलीफोन नंबर को। रक़मुल हातिफ किसको कहते हैं? टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर को, जी। तो अतारिफूना, अतारिफूना, अतारिफना, अतारिफना, अतारिफूना जमा मुअन्नस, तारीफना। अतारिफना रक़म हातिफिल जामिअति, जामिआ का टेलीफोन नंबर, रक़म हातिफिल जामिआ, जामिआ का टेलीफोन नंबर। क्या आप लोग जामिआ का टेलीफोन नंबर जानते हैं? तो जो है ना याद रखिएगा, तारिफ देखिएगा, तारिफून और तारिफना। नंबर 5, लिमा तज़हकून या औलादु, लिमा तज़हकून या औलादु, लिमा तज़हकना। तज़हकना, हाँ जी, हंसने के लिए लफ्ज आता है, ये हंसने के लिए लफ्ज आता है। तो हंसने के लिए क्या लफ्ज आता है? माजी मुदारे बोलिएगा, माजी मुदारे बोलिएगा हंसने के लिए। ज़हका यज़हकु। यज़हकु। ज़हका नहीं आता है, और कोई बताएगा मुझे? ضحك يضحك ज़ाहिका, ज़ाहिका क्या आता है? हंसने के लिए यज़हकु। ज़ाहिका यज़हकु, मादी मुदारे शुरू में गलती होती है, कोई मसला ही नहीं है। शुरू में गलती होती है, कोई मसला नहीं है। गलती होगी तभी जो है ना बात समझ में आएगी हमें। तो अगर गलती हो जाए तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो है ना उसको बार बार जुबान पर घुमाएंगे तो फिर आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम बार बार ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे तभी आएगा वो। इसीलिए मैं रीडिंग की प्रैक्टिस देता हूँ, ताकि आप लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा रीडिंग जो है ना आपको वोकैबुलरी मिले और अल्फाज जो है ना सही हो जाए आपके। तो दहीका यज़हकु, दहीका, ऐसा 3 मरतबा 10 मरतबा बोलना पड़ता है उसको। नंबर 6, अतक़रऊन अल-क़ुरआन, अतक़रऊन अल-क़ुरआन कुल्ल सबाहिन या इख़वानु, अतक़रऊन अल-क़ुरआन, तो क्या बनेगा मुअन्नस? जमा मुअन्नस, अतक़रअना, अतक़रअना अल-क़ुरआन कुल्ल सबाहिन या इख़वानु, है ना? या अतक़रअना अल-क़ुरआन कुल्ल सबाहिन या अख़वातु, या अख़वातु, ठीक है। तो कुल्ल सबाहिन लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरी मॉर्निंग। मुदाफ़ इलैह। हाँ जी बिल्कुल, कुल्ल सबाहिन मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह है। कुल्ला के बाद जब भी लफ्ज आता है वो मुदाफ़ इलैह बनता है, ये रूल याद होना चाहिए हमें, है ना। और कुल्ला के ऊपर जो है ना, कुल्ला जो है मंसूब है यहाँ पर, तो ये मंसूब क्यों पढ़ा गया है यहाँ पर? कुल्लो सबाहिन, कुल्लो सबाहिन कहा गया? ये ज़र्फ़ है। जगह को बताता है, ये बिल्कुल ज़र्फ होता है है। जी, ज़र्फ है, ज़र्फ है। ज़र्फ का मतलब होता है जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन किस टाइम में हो रहा है या किस जगह पर हो रहा है, उसको ज़र्फ कहते हैं। ज़र्फ का मतलब क्या होता है? वो एक्शन के, किसी भी एक्शन के टाइम या प्लेस को बताता है। वो किसी भी अमल, किसी भी फेल, किसी भी एक्शन के होने के टाइम या प्लेस को बताता है वो, कि वो एक्शन जो है ना किस टाइम में हो रहा है। तो यहाँ पर पढ़ने का एक्शन हो रहा है वो सुबह के वक्त हो रहा है, तो किसी भी एक्शन के होने के वक्त या जगह को जो लफ्ज बता रहा है उसको हम मुज़र्फ कह रहे हैं। और ज़र्फ का एक नाम और भी पढ़ा था हमने लास्ट वीक, तो अगर याद होगा तो कोई बता दे मुझे कि जो है
مفعول فيه مفعول فيه مفعول فی مفعول فيه مفعول فی بھی کہتے ہیں، ظرف کو مفعول فی بھی کہتے ہیں. مفعول فی اور ظرف ایک ہی چیز ہے، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا دوسرا نام مفعول فی بھی چلے گا. نمبر 7 اتسألون المدرس اسئلة كثيرة یا اولاد. اتسألون المدرس أتسألنا اتسألنا جی اتسألنا اور یا اولاد کو بجائے یا بناتو، ٹھیک ہے، یا بناتی یا بناتو. اتسألن المدرس اسئلة كثيرة یا بناتو. تو کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ٹیچر سے سوال پوچھتے ہاں جی، مطلب کیا ہو رہا ہے اس کا؟ اس جملے کا مطلب آپ کیا ہو رہا ہے؟ تم آپ لوگوں نے لوگ ٹیچر سے بہت زیادہ سوال پوچھے سوال ہیں لڑکوں. ہاں، کیا آپ لوگ ٹیچر سے بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں یا اے بچوں، اے بچیوں؟ تو جو ہے نا اسئلتن کثیرتن، اب یہ دیکھیے گا سوال پوچھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ ماضی مضارع. پوچھنے کے لیے ماضی مضارع کیا ہے؟ سال یسأل سائلہ یسأل سأل يسأل سأل سأل نہیں بلکہ کیا کہیں گے ہم؟ سأل سأل يسأل سأل یسأل سأل یسأل سأل یسأل. اچھا، تو یہ بتائیے گا اتسألون المدرس، اتسألون المدرس اسئلة كثيرة. اب یہ دیکھیے گا المدرسہ کہہ رہے ہیں ہم، تو مدرسہ کو منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ چلتے چلتے یہ بتائیے گا مجھے. مفعول ہے. مفعول به ہاں جی، مفعول بہی ہے جی. اچھا، اسئلتن کو ہم منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں یہ بھی بتاتے چلے اگر سمجھ آ جائے تو. ہاں جی، یہ بھی مفعول بھی ہے. یہ بھی مفعول بہی ہے. کبھی کبھی جو ہے نا ایک فعل کے دو مفعول آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک فعل کے ضرورت پڑتی ہے دو مفعول لانے کی، تو یہ دو مفعول ہیں یہاں پر. سأل یسألو کا ایک مفعول ہے المدرسہ اور دوسرا مفعول ہے اسئلتن، ہے نا. تو کبھی یاد رکھیے گا، آپ ذہن میں یاد رکھیے گا فیوچر میں کہ کبھی کبھی جو ہے نا ایک ہی فعل کے دو جو ہے نا مفعول آ جاتے ہیں، دو مفعول آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اتسألون المدرس اسئلة كثيرة، کیا آپ لوگ ٹیچر سے پوچھتے ہیں بہت سارے سوالات یا اولاد ہے لڑکوں بچوں؟ تو دیکھیے گا یہ دونوں بھی جو ہے نا مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. نمبر 8 اتسمعون الاخبار من الاذاعة كل يوم. اتسمعون الاخبار من الاذاعة معنى كل يوم. تسمعنا معنى آجی الأخبار معنى الأخبار من الإذاعة كل يوم. ہاں، تسمعنا اتسمعون اتسمعنا اتسمعنا الاخبار من الاذاعة كل يوم. تو کلیئر ہے یہ جملہ؟ کلیئر ہے بالکل؟ میننگ جی کلیئر ہے سر. اس جی کے؟ جی جی سر. جی ہاں جی. تو اس میں جو ہے نا جو ہے اس کے اندر الاخبار کو جو منصوب پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا کیوں منصوب پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ بھی جی مفعول سر. به ہے. مفعول ہاں، یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول ہے. اور کل یومن کو ہم کلہ کو منصوب پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بھی ریزن سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ یہ جی ظرف سر. ہے. ظرف ہے. تو دیکھیے گا ظرف ظرف ہے. دیکھیے الحمدللہ ہم لوگ اتنا سمجھنے لگے ہیں، ظرف اور دونوں بھی منصوب ہے. اتسمعون الاخبار، الاخبار کو بھی منصوب پڑھ رہے ہیں، کل کو بھی منصوب پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کا ریزن الگ الگ ہے. تو الحمدللہ ہمیں اتنی سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ کہ ہم ایک مفعول اور ایک منصوب اور دوسرے منصوب میں فرق کر پا رہے ہیں. ایک کا ریزن کچھ اور ہے، دوسرے کا ریزن کچھ اور ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ منصوب کیوں ہے اور یہ منصوب کیوں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں. تو الحمدللہ ایک اچھی پروگریس ہے ہماری. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی سر. الحمدللہ. الحمدللہ. سر آپ کی بھی الحمدللہ باتیں سر. الحمدللہ. اچھا جو ہے نا اچھی پروگریس ہے. دھیرے دھیرے اور بہت ساری چیزیں گہرائی میں سمجھیں، جب آگے بڑھیں گے تو اور چیزیں سمجھ میں آئے گی الحمدللہ. جملے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں ہمیں بنانا جملے، ہے نا. ہم نے لاسٹ ٹائم مصدر کی پریکٹس دی تھی، انشاءاللہ کل اس کا ویڈیو آئے گا آپ لوگوں کو کریکشن والا انشاءاللہ. نمبر 9 مع من تلعبون یا ابنائی. مع من کس کے ساتھ؟ مع من اس کے ساتھ اس کے ساتھ. اس کے ساتھ. تلعبون جمع مؤنث کیا بنائے گا پھر ہم؟ یلعبنا. مع من تلعبنا. تلعبنا. مع من تلعبنا ہاں، یا جمع مؤنث. بناتی. جی، جمع مؤنث حاضر. تلعبنا کھیلنے کے لیے ماضی مضارع کیا ہے؟ لعب یلعب. لعب لعب یلعب. یلعب. لعب یلعب. ویری گڈ احسنتی. سسٹر یاسمین نے دیکھے سمجھا الحمدللہ. چیزیں جو ہے نا ہماری زبان پر آتی ہے، زیادہ پڑھنے سے آتی ہے، غور کرنے سے آتی ہے، توجہ کرنے سے آتی ہے. چیزیں توجہ کرنے سے آتی ہے، لگے رہنے سے آتی ہے نا.
لگے رہیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد یہ کہ نمبر 10 لم تجلسون ہونا یا رجالو، لم تجلسون ہونا یا رجالو، تو جمع مؤنث کیسے بنے گا اس کا؟ لما تجلسنا تجلسنا. تجلسنا لم تجلسنا ہونا یا رجالو کے بجائے کیا کہنا چاہیے یا ہمیں؟ نساء یا نساء یا نساء، یا نساء یا نساء. بیٹھنے کے لیے ماضی مضارع بولیے گا مجھے. جلس یجلس یجلسو جلس یجلس، بہت اچھا. یہ ماضی مضارع اس لیے بولنا. اچھا مصدر بھی یاد رکھنا ہے ہمیں، یاد رکھیے گا مصدر بھی یاد رکھنا ہے. ماضی جلوس مضارع ہے نا، جلوس جی سر. مصدر ہے اس کا، جلوس مصدر ہے ماضی مضارع. اب مصدر جو ہے نا، مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہی ہوتا ہے اصل میں. مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایکشن تو ہوتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی بتا دے مصدر کیا ہوتا ہے. کوئی سمجھائے مجھے 1 منٹ 1 سیکنڈ میں. مصدر کیا ہوتا ہے؟ کیا بلا ہے مصدر؟ مصدر کے بارے میں ایکشن کیا کا نام جانتے ہیں؟ ہوتا ہے، ایکشن کا نام. ایکشن کا نام. مصدر کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کے اندر ایکشن تو ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا، ٹینس نہیں ہوتا. مصدر ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا اسم ہوتا ہے جس کے اندر ایکشن تو ہوتا ہے. مصدر کے اندر ایکشن تو ہوتا ہے لیکن زمانہ تو نہیں ہوتا. نہ ماضی ہوتا، نہ مضارع ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے نا. تو اس کے اندر ٹینس نہیں پایا جاتا. نو پاسٹ، نو پریزنٹ، نو فیوچر، بٹ اسٹل اٹ از، ہے نا. تو ایکشن کے ہاں جی، ایکشن ورڈ. تو ایسا ایکشن ورڈ، ایسا ورڈ جس کے اندر ایکشن تو لیکن زمانہ نہ ہو. زبانہ نہ ہو. تو چونکہ زمانہ نہیں ہوتا تو پھر کدھر رکھیں گے اس کو؟ بارڈر پہ ہے وہ تو، انڈیا پاکستان کی بارڈر پہ. اس کو انڈین بھی نہیں بول سکتے، پاکستانی بھی نہیں بول سکتے. تو اب کیا بولیں گے اس کو؟ اس کو کہیں گے کہ ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ہم اسم کہتے ہیں ہم. ہاں جی، مصدر کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ اسم کہیں گے اس کو ہم. ہاں اسم کہیں گے، اور اس کو اسم کی طرح ٹریٹ کریں گے ہم. اس کو مصدر کو فعل کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے کیونکہ زمانہ نہیں پایا جاتا. لہذا اس کو ہم اسم کی طرح ٹریٹ کریں گے، ہے نا. اب جو ہے نا، چونکہ جو چیزیں اسم پر لاگو ہوتی ہیں وہی چیزیں اس پر بھی لاگو ہوں گی مصدر پر. اسم پر الف لام لگا سکتے ہیں ہم، تو مصدر پر بھی الف لام لگا سکتے ہیں ہم. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مصدر کو ہم کیسا ٹریٹ کریں گے؟ ایک بار بولیے مجھے. مصدر کو ہم اسم کی طرح، اسم کی طرح ٹریٹ کریں گے، اسم کی طرح اس کو جو ہے نا استعمال کریں گے. تو اسم کو ہم استعمال کرتے ہیں الف لام کے ساتھ. الف لام لگا سکتے ہیں، الف لام ہٹا سکتے ہیں، مضاف بنا سکتے ہیں، مضاف الیہ بنا سکتے ہیں، ہے نا. مبتدا بنا سکتے ہیں، خبر بنا سکتے ہیں. اسم جو کچھ کر سکتا ہے وہ مصدر کر سکتا ہے. ساری جو ہے نا صلاحیتیں اس کے اندر، اسم کی جو صلاحیتیں وہ مصدر کے اندر پائی جاتی ہیں. چلیے گا، تو جو ہے نا اسی لیے میں نے پریکٹس دی تھی اس کی آپ لوگوں کو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ جو ہے نا یہاں پر الف لام لگانا چاہیے اور نہیں لگانا چاہیے. تو آپ نے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سبھی نے جو ہے نا اچھا لکھا ہوا ہے، صحیح لکھا ہوا ہے الحمدللہ. نمبر 4 تو یہ کہہ رہے کہ بھی جو ہے نا یہاں پر جو ہے مبتدا کو خبر میں کنورٹ کرنا ہے. یہ دیکھیے گا مبتدا آنا جو ہے نا ہر جگہ پر، یہ پہلے جملے میں آنا جو ہے، آنا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور افہام الدرس جیدن یہ اس کی خبر ہے نا. تو آنا ہر جگہ پر آنا ہے، تو جس کو ہم مبتدا کہہ رہے ہیں، اور انا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ خبر ہے. ٹھیک ہے. تو اب انا کو جو ہے نا کس میں تبدیل کرنا ہے؟ ہمیں جمع میں. انا کو نحنو بنانا ہے. انا کو کیا بنانا ہے ہمیں ہر جگہ پر نیچے کے جملوں میں؟ نحنو بنانا ہے. تو دیکھیے گا انا افہمو نحنو نفہمو، انا افہمو اور نحنو نفہمو. تو جو ہے نا انا کو نحنو بنانا ہے اور افہمو کو نفہمو بنانا ہے پھر اس کے حساب سے. تو اب یہ دیکھیے گا نمبر 2 کا جملہ، انا لا اذهب الى السوق كل يوم. تو نحنو جب کہیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ نحنو لا نذهب. نحنو لا نذهب، نحنو لا نذهب الى السوق، نحنو لا نذهب، انا لا اذهب، انا لا اذهب، نحن لا نذهب الى السوق كل يوم. ویری گڈ. نمبر 3 انا اشکرک یا استاد، انا اشکرک، نحن نشکرک یا استاد. نمبر 4 انا اجلس امام المدرس، انا نجلس امام المدرس، نحن نجلس امام المدرس. نمبر 5 انا الان اکتب برقیتن، برقیتن کہتے ہیں ٹیلی گرام. نحن الآن نكتب برقية. نكتب
नक्तुबु नहनु आना नक्तुबु अनल आना अक्तुबु नहनुल आना नक्तुबु है ना नक्तब नक्तुबु नहनुल बरक़िया कहते आना हैं नक्तुबु नक्तुबुल बरक़िया बरक़ियतन बरक़िया कहते हैं टेलीग्राम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ में आ गया। यहाँ पर लिख रहे हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ पर जो है ना दो ऑप्शन है ब्रैकेट में, उन दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाना है आपने मुझे। नंबर एक का जुमला फी अय्यि सनतिन, यहाँ पर दो ऑप्शन है तदरुसु तदरुसीना, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? फी अय्यि सनतिन तदरिसीना तदरुसीना सीना तदरुसीना या फतातु। तदरुसीना हाँ, आप किस साल में पढ़ती हैं है ना, कौन सी ईयर में आप पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, वो पूछ रहे हैं कि फी अय्यि सनतिन तदरुसीना। तो ये जो है ना आपको जो है ना दोनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन इस्तेमाल करना है। नंबर दो, ये कह रहे हैं कि और यहाँ पर तारिफु तारिफीना, तो इसमत तबीबिल लदी यस्कुनु अमाम बैतिना या अहमदु, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे हम? तारीफू तारीफु तारीफू तारिफु। तय्यबिल हाँ जी, अतारिफु अतारिफु इसमत तबीबी अल्लदी यस्कुनु अमामा बैतिना या अहमदु। जुमला लंबा है, किसको समझ में आ गया है जुमला? समझ में आ गया है जुमला किसी को? हाँ जी, जो हमारे घर के सामने डॉक्टर रहते हैं, क्या तुम उनका नाम जानते हो? ए अहमद। हाँ जी। ए अहमद, क्या उनका उस डॉक्टर का नाम जानते हो जो हमारे सामने रहते हैं? तो जुमला लंबा भी हो तो हमें समझ में आ जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 3, लिमाज़ा अल वाजिबात बिल कलम तक्तुबनल अल अहमरी। वाजिबात हाँ जी, हाँ जी, तक्तुबनल हाँ, लिमाज़ा तक्तुबना जमा मुअन्नस, लिमाज़ा तक्तुबना अल वाजिबात बिल कलम अल अहमरी या बनाती। वाजिबात क्या लफ्ज है? वाजिबात जवाबात वाजिबात का मतलब क्या होता है? होमवर्क जवाब होमवर्क। और लिमादा तक्तुबीनल वाजिबात, लिमादा तक्तुबनल वाजिबाती, आप लोग होमवर्क क्यों कर रही हैं, लिख रही हैं बिल कलमिल अहमरी, रेड रेड कलम पेन से से। रेड पेन के साथ। हाँ, या बनाती, वेरी गुड। नंबर 4, अफी वक्तिल अमली या अबनाई, तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे हम? तलबूना तलाबूना तलअबूना तलअबूना अफी वक्तिल अमली तलअबूना या अबनाई। मतलब समझ में आ गया इसका जुमले का क्या मतलब है जुमले का? क्या ये वक्त खेलने का है? क्या ये वक्त खेलने का है? नहीं, और क्या कोई आप बताए? काम के वक्त खेल रहे हैं? क्या क्या खेल आप लोग काम के वक्त आप खेल रहे हैं? काम क्या के आप वक्त लोग काम के वक्त खेल रहे हैं? ए बच्चों, अफी वक्तिल अमल तलाबूना, क्या आप लोग काम के वक्त खेल रहे हैं? ए ओके, बच्चों, हाँ जी। जी। नंबर 5, मता इला सूक या अबी, मता इला सूक या अबी, हाँ ऑप्शन लगाएंगे। तज़हबू 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 मता तज़हबू इला सूक या अबी। नंबर 6, रक़म हातिफी सैदलियती या उम्मी, ऑप्शन तारीफीना तारिफना रकम तारीफीना हातिफी आजी तारिफना तारीफीना तारिफीना तारीफीना तारिफीना तारिफीना रक़म हातिफी सैदलियती या उम्मी। सैदलिया कहते हैं फार्मेसी को, मेडिकल स्टोर को। सैदलिया का मतलब क्या होता है? मेडिकल मेडिकल स्टोर। फार्मेसी। स्टोर फार्मेसी फार्मेसी जी, कोई फार्मेसी कहता है, कोई मेडिकल स्टोर कहता है। तो सैदलिया का मतलब याद रखिएगा, सैदलिया सैदलिया। अच्छा, नंबर 7, हादिहिल मजल्लत या अखवातु, तो लगाइएगा ऑप्शन। तकराना 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 अतकराना हादिहिल मजल्लत या अखवातु। अरे बहनों, आप क्या ये मैगजीन पढ़ते हो, पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, है ना, दोनों चलेगा। तो पढ़ोगी। नंबर 8, अफी महाजिल महजउन की जमा महाज, क्या माना है इसका? महजा किस माना में पढ़ा हमने? हॉस्टल 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 जी, हॉस्टल। अफी महाजिल जामियाती या अखी, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? तस्कुनूना तस्कुनु अफी तस्कुनु महाजिल जामियाती तस्कुनु या अखी। नंबर 9, नहनु ला नलअबू 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 नहनु ला नलअबू नलअबू कुरतल क़दमी फी शवारिअ, हम लोग सड़कों पर फुटबॉल नहीं खेलते। हाँ जी, हम लोग सड़कों पर फुटबॉल नहीं खेलते फुटबॉल नहीं खेलते हैं, और हमारे मुल्कों में सड़कों पर ही खेलते हैं। हाँ जी, जी सर हमारे मुल्कों में सड़कों पर ही खेलते हैं, हमारी कौम जो है ना सड़कों पर ही खेलती है। चलिएगा, तो नहनु ला नलअबु कुरतल क़दमी फी शवारिअ,
ہم لوگ سڑکوں پر فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں. نمبر 10 أين تدرس أنت؟ أدرس أين تدرس بالجامعة أنت؟ تم الإسلام کہاں پڑھتے ہو؟ تو أدرس ہاں تو یہاں پر خالی جگہ میں کیا کہیں گے؟ أدرس ادرس. أدرس اور جواب میں کہیں گے ادرس بالجامعۃ الاسلامیہ، میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. ترجمہ ہوگا پڑھتا ہوں. این تدرس؟ ادرس. تم کہاں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتا ہوں. ادرس بالجامعۃ الاسلامیہ. الحمدللہ ہمیں جو نا بہت ساری شکلیں آ گئی الحمدللہ. تو یہ دیکھیے گا انا انا کا فرق ہم نے آلریڈی بتا دیا ہوا ہے آپ کو کہ انا کہاں پڑھیں گے، انا کہاں پڑھیں گے. آپ لوگ اگر مجھے بتا دیں انا کہاں پڑھا جائے گا اور انا کہاں پڑھا جائے گا تو بتائیں مجھے اگر آپ کو سمجھ آ. अन्ना شروع में अन्ना बीच और में आला के साथ लगेगा ہاں جی और अन्ना बीच में लगेगा. ہاں جی. انا ہمیشہ شروع کے جو جملے کے شروع میں جو ہے نا انا استعمال ہوگا. اور ایک جگہ قالا جب بھی آئے گا، قالا یقولو کے بعد جب بھی انا آئے گا، جب بھی یہ آئے گا تو انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا. ادروائز انا پڑھیں گے، ادروائز انا پڑھیں گے. تو دو جگہوں پر انا پڑھیں گے، دو جگہوں پر انا پڑھیں گے. ایک تو جملے کے شروع میں آئے گا تو انا، اور قالا کے بعد آ جائے گا تو انا. ورنہ ہر جگہ پر انا پڑھیں گے، ہر فعل کے بعد اور بیچ میں انا پڑھیں گے. تو یہی فرق ہے. بس شروع کا یاد رکھیے کہ شروع میں کیا پڑھیں گے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا انا انا پڑھ کے بتائیے. آپ ہی لوگوں کو اگر آتا ہے تو آپ لوگ ذرا سا پڑھ کر بتائیے. پہلے جملے کو کوئی پڑھ کے بتائے انا کر کے. ہاں جی سمعت أنها أحسن طبيبة في المستشفى. یہ یہاں پر پہلے جملہ کون سا ہے؟ آپ لوگوں کی کتاب میں کیا جملہ ہے پہلا؟ أظن نہیں ہماری أنه کتاب میں تو طالب سمعت جديد. أنها. ہاں جی اظن انہ. یہاں پر جملہ ہے ہمارے پاس اظن انہ طالب جدید. اظن انہ طالب جدید. نمبر 2 کا جملہ کوئی پڑھ کے بتائیے. قال المدرس قال المدرس. قال قال المدرس المدرس. أن الطالب انا پڑھیں گے انا پڑھیں گے؟ کوئی بتائے مجھے. أن انا پڑھیں کیوں ہے؟ کیوں انا پڑھیں گے بتائیے گا. قالا آ گیا تو انا پڑھیں گے نا. قالا آ گیا تو انا پڑھیں گے نا. قالا کے ساتھ جب ہاں جی قالا جب آ رہا ہے جملے میں تو انا پڑھیں گے. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ جملے میں جب قال قالا کے آ گیا بعد تو نہ پڑھا. ہاں جی جملے میں جب قالا آ گیا تو انا پڑھا جائے گا. قال المدرس اننی. قال المدرس ان الطالب. یہی مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے قالا کے بعد جو ہے نا قالا یقولو کے بعد جب آئے گا تو انا پڑھا جائے گا. قال المدرس اننی. قال المدرس ان الطالب الجدید مجتہد. تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد نمبر 3 میں پڑھ کے بتائیے کوئی جملہ. 3 نمبر کا جملہ سمعت پڑھیں. أن المدرس ما جاء اليوم. سمعت أن المدرس ما جاء اب یہاں اليوم. جی اب یہاں پر انا پڑھیں گے. یہاں پر انا پڑھیں گے. بیچ میں بھی آ گئے اور دوسرا یہ کہ انا نہیں ہے یہاں، قالا نہیں ہے یہاں اس جملے میں، تو انا پڑھیں گے. تو سمعت ان المدرس ما جاء اليوم. میں نے سنا ہے کہ آج ٹیچر نہیں آیا ہے. نمبر 4 کا جملہ پڑھ کے دکھائیے گا. إن الله ربي ربی ان اللہ ربی. نمبر 5 کا جملہ پڑھ کے دکھائیے گا. قال قال زميلي زميلي إن المدرس ما جاء اليوم. اب یہاں پر انا پڑھیں گے. قالا آ گیا ہے جملے میں، قالا آ گیا تو انا. جملے میں قالا آ گیا تو إن انا. قال زميلي ان المدرس ما جاء اليوم. نمبر 6 کا جملہ پڑھ کے بتائیے گا. أشهد أن اشہد ان. ہاں چونکہ جملے کے بیچ میں آ گیا اور دوسرا ہے کہ جملے کے اندر قالا نہیں ہے تو بس خلاص پھر جملے کے بیچ میں آ گیا تو انا. جملے کے بیچ میں آ گیا تو انا اور قالا آ گیا. جملے کے بیچ میں بھی آ جائے تو پھر جو ہے نا قالا کے ساتھ میں انا. جملے کے بیچ میں بھی آ جائے تو قالا کے ساتھ میں انا. نمبر 7 کو پڑھ کے دکھائیے گا مجھے. قرأت في الصحيفة أن ہاں جی وزير الخارجية ہاں جی ہاں جی سيرجع ہاں جی من لندن ہاں جی غدا. غدن. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح پڑھا آپ نے. قرأت في الصحيفة أن وزير الخارجية. وزیر الخارجیہ ہے نا، وزیر خارجیہ، وزیر خارجہ، فارن منسٹر. تو قرأت في الصحيفة. صحیفۃ کیا لفظ ہے؟ صحیفۃ کی میننگ کیا ہے؟ وار. نیوز پیپر. نیوز پیپر. تو اس پورے جملے کا کیا مطلب ہوگا؟
मैंने अखबार मैंने में पढ़ा है कि वजीर अखबार में पढ़ा है खारजा कल वापस लंदन आएंगे के लंदन वजीर से खारजा कल। आ रहेंगे हाँ जी, कल आएंगे। आएंगे। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि कल वजीर खारजा लंदन से वापस आएंगे। सयरजिउ, 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 वापस होने के लिए माजी मुजारे बोलिएगा। रजा रजा यरजिउ, रजा, यरजी यरजिउ, यरजा, वापस आना। रजा, यरजिउ। यहाँ पर सीन जो लगा है, ये सीन क्या है, क्या बोलते हैं, किस टाइप का, क्या सीन है फ्यूचर ये? के लिए, ये मुस्तकबिल के लिए लगा है। मुस्तकबल के लिए हाँ, मुस्तकबल इसको जो है ना हरफुल इस्तकबाल कहते हैं। हर्फ इसको क्या इस्तकबाल कहते हैं हम? हर्फ इस्तकबाल हाल पे हरफुल इस्तकबाल। इस्तकबाल है ये। फेले मुदारे पे लगता है तो फ्यूचर का इस्तकबाल। माना देता है। फेले मुदारे पे सीन आता है तो फ्यूचर के साथ खास हो जाता है। प्रेजेंट का तर्जुमा नहीं कर सकते, फ्यूचर का तर्जुमा करेंगे फिर हम। हाँ जी, ये जी ये सर। सीन क्या काम करता है? सीन क्या काम करता है? जब डेफिनेट मुदारे फ्यूचर को बताता। मुदारे के साथ फ्यूचर। आता है तो खास कर देता है मुदारे के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, है ना। फिर आप जो है ना हाल का तर्जुमा प्रेजेंट का तर्जुमा नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 8 पढ़िएगा 8 को। अज़ुन्नु अन्नका मिन अज़ुन्नु पाकिस्तान अन्नका, अज़ुन्नु अन्नका मिन पाकिस्तान, अज़ुन्नु अन्नका, वेरी गुड। नंबर 9 को पढ़िएगा। क़ाल क़ाल ली ली तबीबुन तबीबुन इन्नका अन्नका अन्नका हाँ, अब मरीज़। अन्नका पढ़ेंगे, इन्नका पढ़ेंगे। इन्ना इन्नका, इन्ना इन्नका इन्नका, चूंकि काला आ गया जुमले में, काला आ गया तो इन्नका, जुमले में काला आ गया तो जुमले में काला आ गया तो इन्नका। क़ाल ली तबीबुन इन्नका लस्त बिमरीदिन, जुमले का मतलब क्या है? आप बीमार नहीं हैं। हाँ जी, आप बीमार नहीं है। क़ाल ली तबीबुन, मुझसे डॉक्टर ने कहा। क़ाल ली तबीबुन, क्या आप बीमार डॉक्टर नहीं? ने कहा। मुझसे डॉक्टर ने कहा कि तुम बीमार नहीं हो। इन्नका लस्त बिमरीदिन, इन्नका, देखिए लैसा का इस्तेमाल, इन्नका लस्त बिमरीदिन। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 10 का जुमला पढ़ के दिखाइएगा। अज़ुन्नु अन्न तबीबाति तबीबातिल हाँ, अल्लाती अल्लाती, खरजना हाँ जी, मिनल तशफा अलआना मिनल विलायातिल मुत्तहिदती, मुत्तहिदाति मुत्तहिदती। तो ये जो अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अज़ुन्नु अन्ना अन्ना खरजना, है ना। निकलने के लिए माजी मुजारे क्या आता है? खराजा यखरुजु। यखरुजु, खराजा यखरुजु। इस जुमले का मतलब समझ में आ रहा है क्या सिस्टर यास्मीन? आपको ये जुमले का मतलब समझ में आया क्या? जी सर, लंबा है बताइएगा मुझे, लेकिन बताइए मुझे, मतलब मेरा बताइए। ख्याल है कि वो जो लेडी डॉक्टर्स हाँ हॉस्पिटल जी, से बाहर निकली हैं अब वो निकल गई। वो विलायत, ये क्या होता है? विलायत मुत्तहिदा यूएसए, पैदाइश विलायत यूएसए विलायत से है। मुत्तहिदा यानी यूएसए, यूनाइटेड यूएस स्टेट्स यूएस ये ऑफ अमेरिका। अमेरिका को यूएसए से कहते है। हैं यूएसए से जी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो लेडी डॉक्टर्स जो कि निकली हैं अभी हॉस्पिटल से, वो कहाँ से है? मिनल विलायतिल मुत्तहिदाती, यूनाइटेड यूएसए से। यूएसए से हैं। तो यूनाइटेड स्टेट को अरबी में अल विलायत अल मुत्तहिदा कहते हैं। नंबर 11, नंबर 11 को पढ़ के बताइएगा कोई। अतारिफीना अन्न तालिबा जदीदतुल लती जात क़ब्ला सलासती अय्यामिन तारिफु खमसा लुगातिन। हाँ, तो जानने के लिए अरबी माजी मुजारे बोलिएगा। जानने का माजी मुजारे बोलिएगा, जानने का। आरफा अरफा यारिफु आरफा यारिफु, आरफा यारिफु। आरफा यारिफु। जी सिस्टर गौसिया, इसका मतलब समझाइए अगर समझ में आ गया जुमला तो। हाँ जी, आ गया समझ में या नहीं आया? कोई और बताए सिस्टर मुझे, इस जुमले का मतलब कोई और बता सकता है तो बताए, कोई बताए। क्या तुम जानती हो कि हाँ। वो तालिबा, जो वो नई तालिबा जो हाँ जी, 3 दिन पहले आई। तीन दिन पहले आई, हाँ हाँ जी, तारिफु खमसा लुगातिन, 5 ज़बानें जानती है। हाँ जी, वो 5 जुबानें जानती है, वो 5 जुबानें जानती है। अतारिफीना, क्या तुम जानती हो? अतारिफीना, क्या तुम जानती हो सिस्टर गौसिया कि अन्ना तालिब। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? अतारिफीना इन्ना अन्ना 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 जी। अतारिफीना
अन्न तालिबतल अन्न जदीदा, तालिब क्या तुम जानती हो कि वो न्यू स्टूडेंट अल्लती जात कबला सलासती अय्यामिन, जो 3 दिन पहले आई है, 3 दिन पहले तारिफु खम्स लुगातिन, वो 5 जुबानें जानती हैं। वो कितनी जानती जुबानें है जानती हैं? पांच कम लुगातन, 5 जुबानें कम जानते कम कम लुगातन तारिफु हिया, कम लुगातन तारिफु हिया, नारिफु तारिफु वाहिद खम्स लुगातिन, हिया तारिफु, हिया तारिफु सलवातिन खम्स लुगातिन। ये खम्सा मुदक्कर इस्तेमाल किया गया है, क्या वजह है? वो खम्सा को मुअन्नस मुदक्कर लुगात बोनस है लुगात लुगातिन मोहन्नस मादूद मुअन्नस है मादूद जो लफ्ज है मुदक्कर है, मुअन्नस है, मुअन्नस लिहाजा है अदद को मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है अदद कि नहीं? मुजक्कर होगा जी सर अदद मादूद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि नहीं हम? अपोजिट होते Yes, हैं जी हाँ, सर तो लुगात जो लफ्ज है मादूद ये मुअन्नस है, लिहाजा अदद को उसका अपोजिट इस्तेमाल किया गया, मुदक्कर। मुजक्कर हाँ, तारिफ खम्स लुगातिन, खम्सत लुगातिन नहीं कहेंगे हम, याद रखिएगा इस बात को। नंबर 12 का जुमला पढ़िएगा। इन इन दरसा सहलुन दरसा सहलुन सहलुन जी, इन सहलुन शुरू में आ गया, शुरू में आ गया तो इन्ना। नंबर 13 को पढ़िएगा। यक़ूलूना, यक़ूलूना इन्नल इम्तिहाना हाँ जी, इन्नल इम्तिहाना इम्तिहाना हाँ, सयकूनु यक़ूलूना बिल इन्नल इम्तिहाना, चूंकि यक़ूलूना, चूंकि जुमले में काला काला यक़ूलु, की जमा काला यक़ूलु किसी भी शक्ल में आए, काला यक़ूलु जी किसी भी शक्ल में आए, चाहे मादी की शक्ल में आए, चाहे मुजारी की शक्ल में आए, चाहे वाहिद की जमा शक्ल में आए, चाहे जमा की शक्ल में, बस काला यक़ूलु अगर लफ्ज आ गया जुमले में तो उतना ही है, बस इन्ना कहेंगे। इन्ना यक़ूलूना इन्नल इम्तिहाना सयकूनु फिल उसबुइल अव्वल मिन शहर रजब। मिन ठीक है, शहर तो रजब ये जो है ना समझ में आ गई बात। नंबर 14, नंबर 14 पढ़िएगा इसको। अतज़ुन्नु हाँ जी, अन्ननी हाँ दईफुन जी, इन हाँ, अन्ननी अन्ननी, अतज़ुन्नु अन्ननी कहेंगे, इन्ननी नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, क्या कहेंगे? क्योंकि अन्ननी अन्नी बीच में इन्ना का रीजन समझ, अन्ननी इन्ना दो ही जगह पे पढ़ा जा रहा है, या तो शुरू में या तो काला के बाद। इन्ना दो ही जगह पे पढ़ा जाता है, या तो शुरू में या तो काला के बाद काला 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 के के यकूलु बाद के बाद, काला यकूलु के बाद, है ना। तो अतज़ुन्नु अन्ननी ज़ईफुन, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतज़ुन्नु अन्ननी ज़ईफुन। क्या क्या तुम समझते हो मैं कमजोर हूँ हाँ, और यही बात अगर ये तो लड़का कह रहा है, लड़की कैसे कहेगी यही बात अपने बारे में? ज़ईफ़तुन अन्ननी ज़ईफ़तुन ज़ईफ़तुन, अतज़ुन्नु अन्ननी अतज़ुन्नु अन्ननी ज़ईफ़तुन, क्या तुम ये समझते हो क्या मैं कमजोर क्या हूँ? मैं हाँ, तो जो है ना आप लोग अपने शौहर से ऐसा मत बोलिएगा अतज़ुन्नु अन्ननी ज़ईफ़तुन, है ना। तो जो है ना, लेकिन ये आपको सिखाया जा रहा है ना, शौहर को चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो हमारी जिंदगी है, बाप के बाद जो है ना शौहर ही होता है, ठीक है ना। तो अपने जो है ना अपने घरों की हिफाजत कीजिए, अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए, सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, और जो भी मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहरों पर वो जिम्मेदारियां डाली है जो औरत नहीं संभाल सकती थी, और अल्लाह ताला ने जो है ना औरतों पर वो जिम्मेदारियां डाली है जो शौहर नहीं संभाल सकते थे। तो सबको तकसीम कर दिया अल्लाह ने, सबकी सबकी जिम्मेदारियां, हर एक की जिम्मेदारी अल्लाह ने डाल दिया, अलग अलग कर दिया हुआ है। तो जो है ना फिर अब जो है ना ये नहीं कहना चाहिए कि मैं शौहर थक कर आए घर में तो कहे कि भाई जल्दी से खाना गर्म करके खिलाओ, तो ये नहीं बोलना कि भाई जो है ना तू खुद ही गर्म कर लो, भाई मैं थकी हूँ, खाना खुद गर्म करो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। खाना गर्म करके देना चाहिए उसको, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए वो काम रखे हैं जो हम कर सकते हैं। शौहर का ये काम नहीं कि बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करे, घर में आके जो है ना फिर खाना भी गर्म करे, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, घर में आग लग जाती है और घर जो है ना टूट जाते हैं उससे, और फिर जो है ना तलाकें हो जाती है, और छोटी छोटी बातों पर आके तलाकें हो रही है दुनिया के अंदर। और फिर जो काम यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा था वो जाकर फिर औरत को हर घर में वही काम करना पड़ता, फिर वो तो घर में भाई भी नहीं रहने देते, और माँ बाप तो हमेशा के नहीं होते। तो बहरहाल हमें जो है ना अपनी घरेलू जिंदगी को संभालना चाहिए, सब्र बर्दाश्त के साथ चलाना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी जुबान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं औरत को सजदा करने का हुक्म देता, मैं अगर किसी को इंसानों में सजदा करने का हुक्म देता अल्लाह के अलावा, तो औरत को हुक्म देता, बीवी को हुक्म देता कि वो जो है ना अपने शौहर को जो है ना सजदा करे। अब औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो ये औरतों से फरमाया, और मर्दों से फरमाया कि खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो।
تو انسان اگر اپنے دوستوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے, آفس میں اچھا ہے اور دنیا بھر میں گھر کے اندر اچھا نہیں ہے, تو وہ اچھا انسان نہیں ہے, پھر اچھا شوہر نہیں ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم لأہلہ, تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. وہ انا خیرکم لأہلی, اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا انسان ہوں. تو اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے دوستوں میں سب سے اچھا ہوں, آفس میں اچھا رہتا ہوں, دوستوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں, گھر کے باہر اچھا رہتا ہوں, ہر جگہ اچھا ہوں, لیکن گھر میں آ کر جو ہے نا اچھا نہیں رہتا, وہ بیوی کو جو ہے نا گالی گلوچ کرتا ہے, بیوی کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے اور بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے, بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے, تو وہ اچھا انسان نہیں ہے, بھلے ہی پوری دنیا میں اچھا ہو جائے. وہ ایسا انسان اچھا انسان نہیں ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, بال بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھا دیا ہوا ہے. تو میں نے چاہا کہ آپ کو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سبھی لوگوں تک پہنچا دوں. تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ سیکھنے کی بھی توفیق دے, سمجھنے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ. آمین تو ثم ہماری جو ہے نا بات یہاں پر ختم ہوتی ہے, اور جو ہے نا اگلے ہفتے نیا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج کا لیسن کس طرح آسان رہا؟ جی سر. جی سر. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرے آپ لوگوں کی دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ علم کے لیے کھول دے. سبحانک اللہ آمین. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. سر حیاکم اللہ. حیاکم. اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.